In Karnataka, Tejasvi Surya, a BJP member of parliament representing Bengaluru South, has been booked by the Haveri District Police for allegedly spreading false information about a farmer's suicide related to Waqf property claims. Alongside Surya, editors of two Kannada online news portals, Kannada Dunya and Kannada News, were also charged. The controversy began after Surya posted on X claiming that a farmer from Haveri had taken his life due to his land being designated as Waqf property, implicating Chief Minister Siddaramaiah and Minister Zamir Ahmed Khan for supposedly prioritizing minority appeasement at the cost of Karnataka's rural communities. He included a link to a news article from Kannada Dunya to support his statement. However, police swiftly issued a fact check disputing the claim. According to a statement from the Superintendent of Police in Haveri, the farmer in question, identified as Rudrappa from Haranagiri village, ended his life in January 2022 after financial struggles due to crop loss. His father confirmed to police that Rudrappa had accumulated a debt of 7 lakh rupees and suffered extensive crop damage from heavy rains, pushing him to the tragic decision. No connection to Waqf property was noted in the farmer's death. Based on a complaint from Sunil Huchnawar, a constable in the social media monitoring cell at the Haveri SP office, the Haveri Cybercrime, Economic Offences and Narcotics Police filed an FIR against Surya and the editors of the two news portals under section of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Surya has since removed the post from his X account. This incident surfaced as the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill, chaired by Jagdambika Paul, with Tejasvi Surya as a member, received complaints from farmers in the districts of Vijaypura, Bidar, Kalaburgi, Hubballi, Bagalkot and Belagavi. In response to these complaints, Pal and Surya recently visited the state to gather first-hand information on the matter. In his statement, Surya challenged the validity of Waqf adalats held across the state, alleging that these sessions lack constitutional or official standing under Karnataka's revenue regulations. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ JPC ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಬಂದಾಗ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಒಂದು ರೈತರ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಬಂದು ಅವರ ಅಹವಾಲನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರಿಂದ RTCಯಲ್ಲಿ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವೇದನೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ರಂಗಣ್ಣ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ರೈತನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ದುನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಕ್ಫು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದಲೆ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಬಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ರೈತರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ವೀಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ SP ಹಾವೇರಿ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SP ಹಾವೇರಿ ಅಕೌಂಟು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ವೀಟನ್ನು ತೆಗೆದು, ಬಹುಶಃ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವರು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತೇನೋ, ನಾನು ನನ್ನ ಟ್ವೀಟು ಈ ನ್ಯೂಸ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು
ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ FIRಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕಿಸೋವಂಥದ್ದೇ ಅವರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಾಗ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಲಿ ಒಂದು FIR ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಯಾರ ಕೆಲವು ಒಂದು FIR ಹಾಕ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ನಾನು FIR ಕಾಪಿ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋನು ನಾನು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯವನಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಸರಿ, ಇದೇನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ಬಂದಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ರೈತರ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ವಾಸ್ತವ, ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮೂದಿಸಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಪಹಣಿಯ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಯಾವ TV ಏನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. TV 9, ಪಬ್ಲಿಕ್ TV, ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾನಲ್ಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ರೈತರಿಗಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ವಕ್ಫಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೆಸರಿಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಳಿ ಹಾಕಿಸಿ ಈ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ ರೈತರ ಸತ್ಯವನ್ನು, ರೈತರ ವೇದನೆಯನ್ನು, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ದಲೆ ಹಿಂದೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕುವಂಥ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು ಮಾಡಬೇಕು. This is what they have given. This is what they have given. This is not my handwriting. This is not the Congress's document. Very clearly it is claimed that 31-2A, survey number 31-2A, I will repeat myself, survey number 31-2A on which the loan was taken was registered on the name of Mr. Chennappa, the farmer, not Waqf. We own it. He owns it. Based on that only he's got a loan. They don't have common sense. So please kindly read this document, give it to the BJP people also, then ask them to come and talk to me. The farmer himself has said that the reason for suicide This is also his thing. But he has See, claimed on air now anybody can claim anything after talking to JPCL. Okay, it was in 2022. Whose government was there? Who was the CM? Mr. Bombay was the CM. This happened in Mr. Bombay's district. So Mr. Bombay willingly played a role in the farmer suicide for land jihad. BJP agrees to this then, as per their logic, not my logic. Sir, but the farmer says that in 2015 when it came Yes, sir. You should ask this instead of asking this question to Congress. Ask this question to Mr. Bombay, his district, na. He was the CM when this happened. So why didn't they go on this? Why didn't they go on take this up on a mission mode to solve this issue? Why didn't they do it?